നന്മ നവോത്ഥാന പാത യൗവനം വരിക്കുവാൻ ഐഎസ്എം വരും നിതാ പുതിയൊരൂർജ്ജജ്വാലയാ. ഇന്നലകൾ പാഠമാണ്, നാളെയാണ് പ്രതിഫലം. ഇന്നിതാണ് കർമ്മഭൂമി, അണിയണിയായി നീങ്ങുക. ഉറച്ചൊരീ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി നാം വിളിക്കുക. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി വഹദ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ മൻ ലാ നബി അബാദ വഅലാ ആലിഹി വസ്ഹബിഹി അജ്മഈൻ. ഫഅഊസു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. റബ്ബിശ്റഹ് ലി സദ്രി വയസ്സിർ ലി അംരി wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. The respected members of ISM on the stage, the respected elders in the audience, and all my dear brothers and sisters, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Meaning may peace, mercy and blessings of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. Alhamdulillah, it's an honor that ISM of Calicut, Kerala, have invited Sheikh Arshad Bashir Madani, the founder of AskIslampedia.com, and myself, Mansoor, the global network of AskIslampedia.com, and a few associates of Ask Islampedia to be here in front of the people of Kerala in the youth conference to give an introduction about AskIslampedia.com. As every one of us are aware that media is what controlling the world. TV is a very, very powerful form of media. But TV has its limitations, like geographical limitations, the language barriers. The channels that we come in Kerala are not normally viewed outside Kerala, unless until you have a few people who want that in the specific geographical territory. Today, bigger than TV is internet. Internet is what is the happening place in the world. Everyone who is educated is using internet. As per one of the statistics, about 1/3 of the entire world population, which is about 7 billion plus, is using internet today. And as per the last year statistics of India, about 83 million Indian users were there of internet, which is going to be three-folds this year. By end 2012, it is going to be 232 million Indian internet users. So this market is growing like rapid fire. And people go to internet for a variety of reasons. Today, we are retrieving whatever information we want from internet. And on internet, there are many websites, many web portals, which give a variety of information. And as far as text information is concerned, one big name that the internet browsers are very familiar with is Wikipedia. Wikipedia gives a lot of information which is free to air. Anyone and everyone can go and access information, and Islamic information is also a part of it. But the authenticity is a question mark, because anyone can go, edit and publish the material there. It doesn't have any restrictions. So as far as authentic and pure Islamic information is concerned on net, it's a big question mark. Because there are many sites which are anti-Islamic, which propagate many wrong things about Islam in the name of Islam, which are not actually as per Quran and as per the practice of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Sahaba Ikram radhiyallahu anhum ajma'in. So on internet, we have so much information about Islam that is not actually Islamic. And to find a place, a common place where authentic information can be retrieved is very difficult today. And whatever authentic sites are there that are into bits and pieces scattered, they are not linked, they are not networked. So Alhamdulillah,
keeping the future into consideration, alhamdulillah, it's a vision of Sheikh Arshad Bashir Madani to come out with an alternate of the big web portals that we see. Normally when someone does it, we say, yes, someone has done it. But alhamdulillah, with the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah have given us the hidayah to start, to begin a web portal by the name askislampedia.com, which inshallah very shortly we are going to launch. And the speciality of this portal will be that inshallah al-aziz, the information that can be sent from across the globe, from various places, and inshallah it will be in 40 languages of the world. Ask Islampedia English, Ask Islampedia Arabic, Ask Islampedia Urdu, Ask Islampedia Malayalam, Ask Islampedia Telugu, Ask Islampedia Russian, Ask Islampedia German, Ask Islampedia French, in every language of the world if Allah wills, inshallah. So Ask Islampedia will be a global platform which belongs to every one of us. It's not a property of Sheikh Arshad Madani or Brother Mansoor. Alhamdulillah, Allah has given us the hidayah to start it. But each and every one of you is the owner of it. Because we are building this portal as a gift to our future generations as far as the authentic Islamic information is concerned, inshallah. So you can contribute. Ask Islampedia Malayalam is there. So whatever good things that are happening in Kerala that are not being shared with the people of Andhra Pradesh, alhamdulillah, we have very strong network here. Alhamdulillah, I was very, very happy to know the whereabouts from morning. Mashallah, the organizers are with us. They are briefing us the various activities, the organized activities that are happening in Kerala. I was amazed, mashallah. So these good things are not being shared with the brothers who are living on the other part of the world. So the good things that are happening in, say for example, in Bengali, that can be shared with the Malayali people. The Malayali can be shared with Russian. The good practices of Germany can be implemented in Karnataka, in Kerala. Why not? It's all possible only if we are aligned. So today the problem with us is we are not aligned. We are working as individuals and individual entities. And the world is of networking. You need not come to one place. You need not sit with one another. You need not see each other's face also. But inshallah, you can work as a team, as a network, wherever you live in the world. That's what Ask Islampedia is about, inshallah. And Ask Islampedia is very unique. It's not another website or another web portal, as you have millions of websites on the internet. Okay, one more is started. Inshallah, it will not be like that. It will be much, much, much different, inshallah. First phase is Textpedia. Second phase is Audiopedia. Mashallah, I was very happy to know that about 10 years back that an audio channel was started by ISM and the organizations of Kerala, mashallah. So today, people are listening a lot of radio. Why? You don't have alternatives. On radio what? Music, X, Y, Z. Why? You don't have alternatives. And radio is available on every mobile phone. With mobile phone, just you put your hands free, then the radio is on. So inshallah, Ask Islampedia text, Ask Islampedia audio, then Ask Islampedia video, an alternate to YouTube. Everyone knows that currently we mainly depend on YouTube to upload our videos, also to view many of the videos. But inshallah, in 40 languages of the world, Ask Islampedia video will be there, where inshallah the authentic information in the video format will be shared across the world. It will have SMS services, and the most unique thing will be a 24-hour Islamic call center. For everything we have call center. We have for a phone we want, we have a call center. You have problem with your fridge, you have a call center. You have problem with your TV, you have a call center. For anything and everything, you have call centers. But as far as Islamic information, authentic information is concerned, we are not thinking in the lines, in the directions. So inshallah, Ask Islampedia will be that platform for 24-hour call center. And also, it will have online streaming, where people can interact and conduct classes across the globe in the language they want, inshallah. These are a few features that I am discussing here.
But inshallah, what I expect from the people of Kerala is the support for Ask Islampedia Malayalam. I thank the organizers of this great event that on the outset of a youth conference by the name Purity in Faith, devoted youthness, mashallah, they have given me an opportunity to introduce a future project that will be the project as far as Islamic events happening on internet. With this, I conclude my presentation. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi kareem wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानो ताला का शुक्र बजा लाता हूँ, बेपाया दरूदो सलामती हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और मैं दुआ करता हूँ ISM के जो जिम्मेदार एसोसिएट्स, उसके मुशारिकीन, उसके मदद करने वाले, अल्लाह सुब्हानो ताला उन सब की मदद फरमाए और उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और क़यामत के दिन मीज़ान हसनात में उसको शुमार फरमा ले और हम सबको जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। केरला, जहां पर कालीकट हम ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, केरला खैरुल्लाह, अल्लाह का खैर, केरला के जरिए से पूरे इंडिया को खैर मिला। आज 25 करोड़ मुसलमान इंडिया में पाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, केरला के जरिए से अब मालिक बिन दीनार सहाबी यहां से दाखिल हुए और इस हिंदुस्तान में इस्लाम स्टार्ट हुआ, तो केरला खैरुल्लाह। अभी फिलवक्त पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरे कितने इंसान पाए जाते हैं, कितने इंसान पाए जाते हैं पूरी दुनिया में? 7 बिलियन इंसान पाए जाते हैं। उसमें से मुसलमान कितने हैं? 1.7 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, मुस्लिम है। बिलियन का मतलब होता है 1000 मिलियन का 1 बिलियन होता है। मिलियन किसको कहते हैं? 10 लाख का 1 मिलियन होता है। तो 1.7 बिलियन मुस्लिम पाए जाते हैं, 5.3 बिलियन नॉन मुस्लिम, 1.7 बिलियन मुस्लिम। का मतलब ये निकला कि नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी में। इसका मतलब ये निकला कि आज भी मेजॉरिटी को अल्लाह कौन है नहीं मालूम, आज भी मेजॉरिटी को कुरान क्या है नहीं मालूम, आज भी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड दे डोंट नो अबाउट इस्लाम, दे डोंट नो अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उनको अल्लाह नहीं मालूम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मालूम। क्या कर रहे हैं हम लोग? क्यों मेहनत नहीं कर रहे हम लोग? अभी जो इसका कैप्शन है, अब से लेकर दिसंबर तक, उसके अंदर है प्यूरिटी इन बिलीफ, यानी आपका अकीदा सही होना चाहिए, और डिवोटेड यूथनेस, यानी कि यहां पर जवान। अब जवान का मतलब ये नहीं कि बूढ़े बोले हमको तो नहीं मालूम। जब तक जो भी मुसलमान है वो जवान है, जो भी मुसलमान है वो बुढ़ा हो जाए, मरने से पहले भी उसके ऊपर ड्यूटी है कि वो इस्लाम को फैलाए। अगर वो 65 का है, 80 का है, 85 का भी है, लेकिन इस्लाम का जज्बा उसके अंदर भी होना चाहिए। तो बॉडी से हो सकता है बूढ़ा हो गया, लेकिन अंदर से उसका जवान का जज्बा होना चाहिए। तो अगर 5.3 बिलियन लोग अगर इस्लाम नहीं कबूल करेंगे तो वो लोग कहां जाएंगे? जहन्नम में चलेंगे। क्या हम उनको जहन्नम में जलते हुए देख सकते हैं? क्या हम किसी इंसान को आग में जलते हुए देख सकते हैं? नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें हुक्म दिया, उदउ, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125 में, उदउ इला सबील रब्बिका,
कि तुम बुलाओ अपने रब के रास्ते की तरफ बिल हिकमती वल मौइज़तिल हसना, हिकमत के साथ और मौइज़े हसना के साथ। अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। तो हम पूरे नमाज पढ़ रहे हैं, दिन में 5 टाइम हम नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया उदउ, कितने लोग हम लोग इस्लाम को फैला रहे हैं, इस्लाम की सर्विस कितना कर रहे हैं। 5.3 बिलियन नॉन मुस्लिम का मतलब ये निकला कि वी आर नथिंग, वी आर नॉट सर्विंग इस्लाम। हम इस्लाम की सर्विस नहीं कर रहे हैं, हम अपने बॉडी की सर्विस कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चे फैमिली, हम लोग सिर्फ अपने काम में लगे हुए। लोगों को दावा इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग ह्यूमैनिटी फ्रॉम द हेलफायर। दावा का मतलब है कि पूरे इंसानों को जहन्नम की आग से बचाना और उनको ग्लैड टाइड, उनको और खुशखबरी देना जन्नत की, ये मतलब है दावा का। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया और कैसे करना है। कुरान, सही हदीस, नबी और सहाबा के तरीके के मुताबिक हमको मेहनत करना है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 31, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 32, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 132, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 92, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 1, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 20, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 46, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 52, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 54, सूरह तगाबुन सूरह नंबर 64 आयत नंबर 13 and 14, सूरह मुजादला सूरह नंबर 58 आयत नंबर 13 and 14, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह नंबर 47 आयत नंबर 33। इन सब मकामात पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। इस बेस पर हमको इस्लाम का काम करना चाहिए। आइए देखते हैं हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मेहनत करते थे। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं, 2 एग्जाम्पल, एक मक्के की और दूसरा मदीना की। मक्के में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में ताइफ गए। ताइफ कितना है मक्के से? 100 किलोमीटर। हाउ मेनी किलोमीटर्स? 100 किलोमीटर्स। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गुलाम को लेकर, अपने एक साथ एक आदमी को लेकर 100 किलोमीटर्स गए। चलकर गए या सवारी में गए नहीं मालूम, लेकिन गए। और जो पहाड़ था ताइफ का 5000 फुट, 5000 फुट ऊंचाई पर गए। इमेजिन, जाने 100 किलोमीटर, आने 100 किलोमीटर, 5000 फुट की ऊंचाई पर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज क्या थी? 20, 30, 35 नहीं, 51, 52, 53। हम क्या कहते हैं? रिटायरमेंट, रिटायर्ड। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर यूज्ड टू टायर्ड। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं 41, 51, 52, 53, ये एज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5000 ऊंचाई ताइफ में गए। वहां पर क्या मिला? स्टोन, पत्थर मिले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से ब्लड, खून निकल गया। अगर जवानी में खून निकल जाता है तो फिर आदमी को अच्छा होने के लिए जल्दी होता है, लेकिन बुढ़ापे में 51, 52, 53 खून निकलता है तो आदमी को रिकवर होने में देर लगती है। हम नौजवान हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 51, 52, 53 में कुर्बानी दे रहे हैं, सैक्रिफाइसेस, सर्विसिंग इस्लाम को सर्विस दे रहे हैं, डिवोट, उन्होंने अपनी लाइफ को वक्फ कर दिया था, उन्होंने मेहनत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खून बहा तो उस वक्त पर अख्शबैन, 2 पहाड़ के फरिश्ते ने आकर कहा, अगर आप बस कह दीजिए ये 2 पहाड़ों से ये कौम को हम क्या कर देंगे? पाट देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लअल्लाह असल्लाहु अन युखरिज मिन अस्लाबिहिम कौमन यअबुदून अल्लाह वहदा। नहीं, मुझे अब भी उम्मीद है कि अल्लाह उनकी नस्लों में से एक अल्लाह की इबादत करने वालों को लाएगा। मदीना के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया, एट द टाइम ऑफ हुदैबिया के मौके पर द ट्रीटी टुक प्लेस एट द टाइम, ट्रीटी हुई बिटवीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड कुफ्फार कुरैश। हुदैबिया के मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रीटी की,
सहाबा कुफ्फार कुरैश ने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, थोड़ा मुआहदा करेंगे। कुफ्फार कुरैश आफ्टर ट्रीटी के बाद कहाँ चले गए लोग? बिजनेस करने चले गए। अबू सुफियान बिजनेस करने सीरिया चले गए, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाहों को खत लिख रहे। हम क्या है, जैसे हमको टाइम मिलता टीवी IPL 2020, नो इस्लाम, स्टार न्यूज, फिर उसके बाद सारे 7 PM से लेकर 11 PM तक मिनी प्रोग्राम्स, हमारे बहुत सारे खवातीन, बहुत सारे हमारे भाई रोजाना 7 से लेकर रात के 11 बजे तक ओनली प्रोग्राम्स, एपिसोड पर एपिसोड। हाउ मेनी एपिसोड? 100 एपिसोड, सेंचुरी एपिसोड पूरा देख लिए। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही आपको पीस मिला, ट्रीटी मिली, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आपने खत लिखा, लेटर्स। अकॉर्डिंग टू वन स्टैटिस्टिक 40 लेटर्स आपने भेजे। अकॉर्डिंग टू वन स्टैटिस्टिक 99 लेटर्स प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजे। एक जो लेटर भेजे मदीने से मिस्र, इजिप्ट, कितना किलोमीटर है? 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर। इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट दे आर पुटिंग इन द वे ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वी आर नथिंग। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग के अंदर वो जज्बा नहीं है खून देने का, कुर्बानी देने का और अपने आप को लगा देने का। सहाबी कहते हैं कि मैं खत को लेकर मैं 1000 किलोमीटर की तरफ चले गया, मिस्र को चले गया। दरमियान में रेड सी, इमेजिन रेड सी बिटवीन द सहाबी कंपेनियन ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड दैट मुकौकस द किंग। सहाबी कहते हैं मैंने अपने खत को रख लिया कहीं पानी में ना भीग जाए, और रेड सी को मैंने पार करके जाके बादशाह को दिया। 3 एग्जाम्पल, मैं 3 एग्जाम्पल आपको दूंगा। रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, एथोपियन डायनास्टी। चलिए टाइम कम है, आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं। रोमन एम्पायर कितना बड़ा था? रोमन एम्पायर आप जानते हैं आज 37 कंट्रीज में रोमन एम्पायर स्प्लिट। रोमन एम्पायर हैज बीन स्प्लिट इन द फॉर्म ऑफ 37 कंट्रीज। इमेजिन रोमन एम्पायर कितना बड़ा था। उसका जो बादशाह था हिरकल, उसका जो बादशाह था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा, सिंगल सहाबी, सिंगल हैंड। वो जाते हैं, जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत किसको दे रहे हैं? रोमन एम्पायर को। हमारे यूथ बहुत सारे, वी हैव मेनी काइंड ऑफ यूथ, और दे आर सेइंग माय एडवेंचर इज टू गो इन जंगल, माय एडवेंचर इज टू किल द स्नेक, माय एडवेंचर इज टू किल द लायन। दिस इज नॉट द एडवेंचर। वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवेंचर मच मोर, इससे भी बड़ी चीज, दैट इज टू स्प्रेड इस्लाम, दैट इज टू सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम द हेलफायर। दिस इज द एडवेंचर, एडवेंट ऑफ इस्लाम इन टॉप 10 कंट्रीज। एक सहाबी गए 37 कंट्रीज में जो स्प्लिट हुआ, उसके बादशाह को जाकर इस्लाम पेश कर रहे। इमेजिन कितना दिलेर थे वो, कितने हिम्मत वाले थे। आज इंडिया में हम 25 करोड़ है, लेकिन हम डरते इस्लाम पेश करें तो क्या कर लेते कि घर में बैठे भी तो क्या भी कर ले सकते, घर में बैठ कर रहे भी तो पकड़ के ले जाते। अगर तकदीर में रहा तो डरने की जरूरत नहीं है। हम किसी के खिलाफ नहीं कर रहे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 25A कि तुम अपने इस्लाम के बारे में प्रीच कर सकते हो, प्रीच कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग राइट टू प्रीच। हमको कानून मिला, हक मिला है। तो ये जो रोमन एम्पायर है जो 37 कंट्रीज में स्प्लिट हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत भेजा, 1 लेटर। जो खत गया दैट वाज द सीड। आज कितने मुस्लिम पाए जाते हैं वहां पर? 80 करोड़ मुस्लिम पाए जाते हैं। अल्लाहु अकबर, 80 करोड़ मुस्लिम पाए जाते हैं। दूसरा खत आपने पर्शियन एम्पायर को भेजा। वो जो 37 कंट्रीज है, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूके और इजिप्ट, ट्यूनीशिया, मराकश, पार्ट ऑफ सूडान, पार्ट ऑफ सोमालिया, पार्ट ऑफ एरिट्रिया और फिर सीरिया, इधर टर्की, जॉर्डन और फलस्तीन, लेबनान, ये सब रोमन एम्पायर था। क्या ग्रेट पर्सनालिटीज थे जो डरते नहीं थे। क्यों? उनको मालूम था अगर हम मर भी जाएंगे इस रास्ते में तो शहीद, और अगर नहीं मरेंगे तो सामने वाले को जहन्नम से बचा लिए, सामने वाले को जहन्नम से बचा लिए। और पर्शियन एम्पायर स्प्लिट हुआ, ईरान, इराक, उज्बेकिस्तान, खवारदिमिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, एक खत उधर गया। ये दो मिसालों से आपने समझ लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मेहनत करते थे। और इसी तरीके से जब हम तारीख पढ़ते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के मैदान में क्या कहा? नहीं नहीं, इनको मत मारो, हो सकता है। फरिश्ते ने आकर कहा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपको मारे, आपके जिस्म से खून निकल गया, आप बस इशारा कर दीजिए, हम पहाड़ से इनको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं नहीं। आपने कहा हो सकता उनके नस्ल में से कोई आएगा। कौन निकले उनके नस्ल में से? उस्मान अस-सक़फ़ी। ताइफ में दो कबीले थे, एक सकीफ, दूसरा हवाजान। सकीफ मोहम्मद बिन कासिम अस-सक़फ़ी रहमतुल्लाह अलैह, वो आए पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, एम्ब्रेस इस्लाम को एक्सेप्ट किया उन्होंने थ्रू मोहम्मद बिन कासिम रहमहुल्लाह। अल्लाह ताला गेव हिदाया एंड गुजरात में उन्होंने दाखिला लिया, हिंदुस्तान में उन्होंने एंट्रेंस लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना लॉन्ग टर्म सोचते थे। हम क्या करते हैं? फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, आमीन आमीन, मार दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे, जिब्राइल फरिश्ता आकर कह रहा है, आप खाली इशारा कर दो, हम मार देंगे। हम होते तो क्या कहते, क्या बोलते? आप लेट हो गए बहुत, पहले आके मार देना था, अब आके अभी पूछ रहे, यू आर वेस्टिंग टाइम, गो एंड किल देम। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं नहीं नहीं, उनको अभी मौका दो, क्योंकि मैं जहन्नम में भेजने नहीं आया, मैं जहन्नम से बचाने आया हूं। अगर दुनिया में 5.3 उनका अकीदा सही नहीं है और 1.7 बिलियन जो मुस्लिम हैं उनका भी अकीदा क्वेश्चनेबल, उनका भी अकीदा क्वेश्चनेबल है। अभी 1.7 बिलियन मुसलमान के भी कई अकीदे अभी अच्छे नहीं है, उनको भी इस्लाह करना है। चोरी चोरी है, चाहे मुस्लिम करो चाहे गैर मुस्लिम करो। शिर्क गुनाह है, चाहे मुस्लिम करो चाहे गैर मुस्लिम करो। हमको दोनों भी काम करना है। सहाबा इकराम को आप देखते हैं, अभी आप देखते हैं मुहद्दिसीन, इस्लाम स्प्रेड हो रहा था इराक की तरफ, तो वहां पर अजम लोग, उनको अरबी पढ़ना मुश्किल, कुरान पढ़ना मुश्किल, उनको अरब के लोग कुरान को याद करते थे, मेमोराइज करते थे, उनको हदीस चेन लंबी हो रही थी। तो ऐसे वक्त पर अल्लाह ताला ने वहां पर एक बरामिका एक कौम है, परमुख संस्कृत वर्ड से निकला है, बरामिका, परमुख यानी कि बड़ी इज्जत वाली शख्सियतें। इमेजिन कीजिए अगर इंडिया के अंदर ब्राह्मीण जो है अगर इस्लाम कबूल कर ले तो क्या व्हाट हैपनिंग, क्या हो जाएगा। उसी तरीके से बरामिका ये बहुत ही ग्रेट लोग थे लिखने पढ़ने में, बड़े लिखने में, वो लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ईरान, इराक, गुजरात तक के लोग, सारे लोग इस्लाम कबूल करते ही इनके अतराफ के सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया। और उस वक्त पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारा के, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह कुशैरा के, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह सिजिस्तान के, इमाम तिरमिदी रहमतुल्लाह अलैह तुरमुस के, इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह नसई के, इमाम इब्ने माजा रहमतुल्लाह अलैह कज़वीन के, और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह कुशैरा के, ये सारे जो एरिया के हैं इराक, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के, यानी कि उन्होंने कितना मेहनत किया। बुक की शक्ल में उन्होंने इस्लाम को महफूज कर दिया, हदीसों की किताबें। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में तातारी आए, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथ के 1000 इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह, इब्न अब्दुल हादी रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने रजब अल हम्बली रहमतुल्लाह अलैह, इन सब ने तातारियों से डिफेंस किया। पहले उन्होंने नसीहत की, लेकिन जब वो नहीं माने, शक़हब एट द प्लेस ऑफ शक़हब, वहां पर एक वार हुआ। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और 1000 उलमा इकराम ने मिलकर तातारियों से मुकाबला किया, तातारी हार गए। फिर उसके बाद क्रूसेड वार आया, इटली और फ्रांस के लोगों ने मिलकर क्रूसेड वार का हमला किया। फिर इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और उनके शागिर्दों ने मिलकर उनका मुकाबला किया, वो लोग भी हार गए। किताबें लिखी, 500 किताबें, 500 किताबें लिखी गई। तसव्वुर कीजिए कितनी मेहनत उलमा इकराम ने की। नतीजे में बहुत बड़ा कन्वर्सेशन पेश आया। सीरिया में, इराक में, इजिप्ट में बहुत सारे क्रिश्चियन थे। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह उनके शागिर्दों ने मिलकर किताब लिखी, तो क्रिश्चियन ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अल जवाबुस सही लिमन बद्दला दीन अल मसीह। ये किताब लिखने के बाद
लाखों में इंसानों ने इस्लाम कबूल किया। फिर आज के दौर की एक मिसाल देता हूं मैं, ओरिएंटलिस्ट। जितना हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, ओरिएंटलिस्ट क्रिश्चियन इस्लाम के खिलाफ उतनी मेहनत कर रहे हैं। द ओरिएंटलिज्म, एडवर्ड सेड ने किताब लिखी द ओरिएंटलिज्म, पेज नंबर 49 से 59 में लिखा कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कितने किताबें लिखी गई। 60,000 बुक्स वर रिटन अगेंस्ट इस्लाम इन द स्पैन ऑफ 150 years। 60,000 बुक्स वर रिटन अगेंस्ट इस्लाम इन द स्पैन ऑफ 150 years। क्या मतलब है इसका? हर 3 दिन में 2 बुक इस्लाम के खिलाफ लिखी गई। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? एक ओरिएंटलिस्ट ने कहा ये 60,000 किताबों के अंदर जो भी हमने इस्लाम में के खिलाफ एलिगेशन किए थे, मुसलमानों में से एक आदमी ने इन सब को गिरा दिया। वो कौन है? अल्लामा शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह। शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी अस्सिलसिला अज़्ज़ईफ़ा। अब जितने भी उन्होंने एलिगेशन किए ओरिएंटलिस्ट ने, वो ज़ईफ हदीसों पर है, ऑन द बेस ऑफ ज़ईफ हदीस, ऑन द बेस ऑफ नॉन ऑथेंटिक हदीस, अनऑथेंटिक हदीस। पूरे ओरिएंटलिस्ट परेशान हो गए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सूरह अनकबूत के आखिर में, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो हमारे रास्ते में मेहनत करते हैं हम उसको रास्ता नहीं रास्ते देते हैं। लनहदियन्नहुम सुबुलना, रास्ते देते, रास्ता एक रास्ता नहीं कई रास्ते देते हैं। तो यहां पर जितने भी हमारे 1.7 बिलियन तो 5.3 बिलियन दिमाग में शैतान डालता, अरे इतना बड़ा काम मैं नहीं कर सकता, बोल के सो जाते। ओ मैं नहीं कर सकता, सो जाना अच्छा है। ख्वाब में देखेंगे ताजमहल पे झंडा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला करें वल्लज़ीना जाहदू फीना, अगर मेहनत के लिए उठेंगे तो हम मदद करेंगे। अगर तुम एक बालिश आगे बढ़ोगे तो अल्लाह ताला एक हाथ आगे बढ़ेंगे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि तुम ये लकड़ी से समंदर को मारो तो समंदर में रास्ता बनेगा। क्या अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाठी के जरूरतमंद है? क्या अल्लाह ताला नीडी है? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मारे तो समंदर खुलता नहीं। अल्लाह ताला तो कुन फयकुन, हो तो हो जाता है। अल्लाह ताला ऐसा कह सकते थे, मूसा ठहरो, कुन फयकुन, तो समंदर फट जा सकता था। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा, मूसा लकड़ी मारो, उसके बाद समंदर फटेगा। समंदर फाड़ने वाला कौन है? अल्लाह। लेकिन मेहनत बंदे को करना पड़ेगा। ये पूरी दुनिया के अंदर हक फैल सकता है, अल्लाह फैला लेगा। अगर हम नहीं उठेंगे तो हुदहुद आएगा, फैलाएगा, अबाबिल आएंगे। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल। अबाबिल आएंगे, हुदहुद आएगा। अगर हम नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला हम में से किसी का मोहताज नहीं है, किसी का नीडी नहीं है। लेकिन अगर हम आगे बढ़कर लाठी मारेंगे तो अल्लाह ताला कहेगा कुन फयकुन इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह हम तैयार है पूरे इंशाअल्लाह। अभी जो ISM दिसंबर तक जो मेहनत करने के लिए आपके लिए यहां पर प्रोग्राम रखे हैं इंशाअल्लाह, तो हम हाई लेवल की सर्विस देंगे इस्लाम को। ओवर टाइम नहीं, पार्ट टाइम नहीं, पूरे ऑफिस में से पूरे बीवी बच्चों से थक जाने के बाद इस्लाम को क्वालिटी टाइम देना है, क्वालिटी टाइम, प्योर टाइम, अपना असल टाइम। इंशाअल्लाह नहीं आ रहा? इंशाअल्लाह जरा जोर से इंशाअल्लाह। केरला वाला इंशाअल्लाह, केरला वाला इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम सब के अंदर इस्लाम की सर्विस करने का बेहतरीन जज्बा दे। वो इस्लाम को हम फॉलो करें जो नबी और सहाबा के ज़माने में था, वो इस्लाम को हम फॉलो करें। इस पर अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल कलामि कलामुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। अऊज़ु
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم ബഹുമാന്യരായ വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കർമ്മധീരരായ പ്രബോധക പ്രവർത്തകരെ, ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെ, സർവ്വലോക രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ പാലിച്ച് അവനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് ആമുഖമായി എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളോട് ഉണർത്തുകയാണ്, ഉപദേശിക്കുകയാണ്. വിശ്വാസ വൈകല്യം ബാധിച്ച ഒരു ലോകത്ത്, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത്, ജനതയുടെ അന്ധവിശ്വാസം ചൂഷണം ചെയ്ത് തടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ലോകത്ത് വിശ്വാസത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് കർമ്മധീരമായ യൗവനത്തെ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് ISM അതിൻ്റെ പ്രബോധന വീതിയിൽ. വിശ്വാസത്തിന്റെ വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വിശ്വാസത്തിന് അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും സത്യവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും മാനദണ്ഡം നൽകുന്നത് ഏത് അതിർവരമ്പുകളാണ്? മുസ്ലിങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസികളാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട്. കാരണം ദൈവത്തെ പറ്റിയും പരലോകത്തെ പറ്റിയും സ്വർഗത്തെ പറ്റിയും നരകത്തെ പറ്റിയുമൊക്കെയുള്ള വിശ്വാസം കേവലം അന്ധവിശ്വാസമാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷെ സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെയും അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള വേർതിരിവ് സഠാവായ പടച്ചതമ്പുരാൻ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മളോട് എന്ത് വിശ്വസിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞോ ആ വിശ്വാസം മുഴുവനും സത്യവിശ്വാസമാണ്. മനുഷ്യർ കൽപ്പിച്ചു കൂട്ടുന്നതും മനുഷ്യർ ഉണ്ടാക്കിയതും മനുഷ്യർ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പ്രമാണബദ്ധമല്ലാത്തതുമായ ഏതൊക്കെ വിശ്വാസങ്ങളുണ്ടോ അവ അന്ധവിശ്വാസമാണ്. ആ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ കരകയറ്റി വിശ്വാസ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന ദൗത്യമാണ് എക്കാലഘട്ടത്തിലും പ്രവാചകന്മാർ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആളുകൾ പലതിനെയും ഭയപ്പെട്ട കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. സൂര്യനെ ദൈവമാക്കിയ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു, ചന്ദ്രനെ ദൈവമാക്കിയ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു, പാമ്പിനെ പേടിച്ച് നടന്ന് പാമ്പിനെ ദൈവമാക്കിയ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നമിച്ചിരുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. ആ ആളുകളോട് ഇവയൊന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടവയല്ല, ഇവയൊന്നും നമിക്കപ്പെടേണ്ടവയല്ല, ഇവയൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെടാവതല്ല, ഇവയൊന്നും ആരാധിക്കപ്പെടാവതല്ല. സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്നവൻ, മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ കണ്ടറിയുന്നവൻ, സർവലോക പരിപാലകനായ പടച്ചതമ്പുരാൻ, ആ പടച്ചതമ്പുരാനെ മാത്രം ഭയപ്പെടണം. പടച്ചതമ്പുരാൻ എന്ത് പറയുന്നുവോ അത് മാത്രം വിശ്വസിക്കണം. അവൻ ഏതിനെയൊക്കെ ഭയപ്പെടാൻ പറയുന്നോ അതിനെ മാത്രം ഭയപ്പെടണം. അവൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞോ അത് മാത്രം ചെയ്യണം. അവൻ എന്തൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ പറഞ്ഞോ അത് മാത്രം വിശ്വസിക്കണം. അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിന്റെ മേഖലയിൽ വളരെ കൃത്യമായ അതിർവരമ്പുകൾ നിശ്ചയിച്ചു ഇസ്ലാം. അങ്ങനെ ആളുകൾ പേടിച്ചിരുന്ന പലതിനെയും അകറ്റി അതിനെയൊന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹയുടെ പ്രബോധനത്തിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയർത്തിക്കാണിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വം ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമാണ്. ആ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം ജനതയെ ഉത്ബുദ്ധരാക്കിയത് എങ്ങനെയാ? കേൾക്കാത്ത വിഗ്രഹങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയോ, കാണാത്ത വിഗ്രഹങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ, ഉത്തരം ചെയ്യാത്ത ബിംബങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയോ, ഇവയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നമിക്കുകയോ, നിങ്ങളുടെ നൈവേദ്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്തവയ്ക്ക് എന്ത് കഴിവാൻ? തല്ലിയുടച്ചുകൊണ്ട് കോടാലി കഴുത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ചോദിച്ചു നോക്ക് ആരാണ് തകർത്തത് എന്ന്. അങ്ങനെ ബുദ്ധിയുടെ ചോദ്യങ്ങളുടെ
തിരിച്ചറിവിന്റെ മണ്ഡലങ്ങൾ തുറന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ മനുഷ്യബുദ്ധി തൊട്ടുണർത്തിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിന്റെ നൈർമല്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം പറഞ്ഞിടത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓതി കേൾപ്പിച്ച വിശ്വാസം കൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന നിർഭയത്തെ ലഭിക്കുന്നവർ അല്ലദീന ആമനൂ, അവർ സത്യവിശ്വാസികളാണ്. വെറുതെ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുകയല്ല, ആ വിശ്വാസത്തിൽ വലം യൽബിസു ഈമാനഹും ബിളുൽമ, ഈമാനിൽ അവർ ളുൽമ കലർത്താത്തവരാണ്. വിശ്വാസം നൈർമല്യമാണ്, വിശ്വാസം നിഷ്കളങ്കമാണ്, അതിൽ വീണ്ടും മറ്റു വല്ലതും കടന്നു വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉലൈക ലഹുമുൽ അംന, അവർക്കാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട നിർഭയത്തെ ലഭിക്കാനുള്ളത്, സമാധാനം ലഭിക്കാനുള്ളത്, ശാന്തി ലഭിക്കാനുള്ളത്, സ്വസ്ഥ ലഭിക്കാനുള്ളത്. ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുമുള്ള ആളുകളിലേക്കൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്ക്. അസ്വസ്ഥരാണവര്, ഭയചകിതരാണവര്, പേടിച്ചിരിക്കുകയാണവര്, ടെൻഷനുകളാണ് ജീവിതത്തില്, അസ്വസ്ഥതകളാണ് അവരെ ഭരിക്കുന്നത്, ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിബന്ധങ്ങളുമാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തില്. അതിന് പരിഹാരം തേടിപ്പോകുന്നത് ആരുടെത്തേക്കാ? കാണാൻ കഴിവില്ലാത്ത, കേൾക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത, ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം തരാത്ത പടച്ചവന്റെ പടപ്പുകളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോ ആ പടപ്പുകൾ ഈ അന്ധവിശ്വാസികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ പലരും പലതിലേക്കും അഭയമർത്തിക്കുന്നു. രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുന്നവന് കാണുന്ന കണി നല്ലതാകണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹേ മനുഷ്യ, നിന്റെ നന്മതിന്മകൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് നീ രാവിലെ ആരെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ ആ കണിയല്ലെന്ന് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് വിശ്വാസത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയാണ്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കൈനീട്ടം ലഭിക്കുമ്പോഴേക്ക്, കച്ചവടത്തിന്റെ കൈനീട്ടമാകട്ടെ, ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്നവന്റെ കൈനീട്ടമാകട്ടെ, ഏത് തരത്തിലുള്ള കൈനീട്ടവും ആ കൈനീട്ടമാണ് അന്നത്തെ കച്ചവടത്തിന്റെ വിജയമെന്ന് ധരിക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസികളുടെ ലോകത്ത് കൈനീട്ടം നിനക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടെത്തരുന്നില്ലെന്ന് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് വിശ്വാസ വിശുദ്ധിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുന്നു. തീർന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തും കണ്ടോടിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വിശ്വാസ വൈകല്യം ബാധിച്ച ആളുകള് അഭയമർത്തിക്കുന്നതും ചോദിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ആരുടെത്തേക്കൊക്കെയാണ്? ലോകത്ത് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത, ഒരിക്കലും ഒരാൾക്കും ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത, ഒരാളെയും പടച്ചിട്ടില്ലാത്ത, ഒന്നും നിയന്ത്രിക്കാത്ത, ഒന്നിനും സാധിക്കാത്ത ആളുകളോടും വ്യക്തികളോടും ശക്തികളോടുമാണ് ആളുകൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും കടന്നു വന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പടച്ചുവെന്നോ, നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കണമെന്നോ, നിങ്ങൾ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി, അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആളുകള്. മനുഷ്യരെങ്ങനെയാണ്? അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാര് കടന്നു വന്നപ്പോ ആ പ്രവാചകന്മാരോട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായതുപോലെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതം കാണിക്കുമ്പോഴേക്ക് അത്ഭുതം കാണിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് കുമ്പിടുന്ന ആളുകള്. ഓർമ്മയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് 5-6 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയ സത്യസായി ബാബ? ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിസ്തുലമാണ്. സത്യസായി മരണപ്പെടുമ്പോ 28 ദിവസത്തോളം വെന്റിലേറ്ററിൽ കിടന്നിരുന്നു. ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ മുഴുവനും ക്ഷയിച്ചു പോയിരുന്നു. വിദഗ്ധന്മാരായ ഡോക്ടർമാർ ചുറ്റുഭാഗത്തും കൂടിയിരുന്നു. 10,000-കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾ സത്യസായിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയുടെ മന്ത്രധ്വനികൾ മുഴക്കിയിരുന്നു. സായി പ്രവചിച്ചതിലും 8 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തിരിച്ചുപോയി. കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാരാ? ജീവിതം നിയന്ത്രിക്കുന്നതാരാ? രോഗം മാറ്റുന്നതാരാ? ജീവിതത്തിന്റെ അതിർവരമ്പുകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതാരാ? അള്ളാഹുവാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ട് എങ്കിൽ ഭൂമി ലോകത്ത് ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന, പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെടുന്ന, ചോദിക്കപ്പെടുന്ന, അവലംബമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുവും ഒരു ശക്തിയും ഒരു വ്യക്തിയും അതിനർഹരല്ലെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയാണ് ലോകത്ത് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുന്ന, സ്നേഹിക്കുന്ന, ആദരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം. ആ നേതാവിനോട് പോലും ഖുർആൻ പറഞ്ഞതെന്താ? ഖുൽ, നബിയെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞേക്ക്, ഇന്നമാ അദ്ഉ റബ്ബി, ഞാൻ എൻ്റെ പടച്ചവനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുള്ളൂ, അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ ഞാൻ തേടുകയുള്ളൂ. ആ പ്രവാചകനോട് പോലും തേടാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇന്ന് ആരോടൊക്കെയാ ചോദിക്കുന്നത്? ആരുടെ കാര്യങ്ങളിലെയും ആരുടെ കരങ്ങളിലുമൊക്കെയാ തങ്ങളുടെ ഭാവിയും തങ്ങളുടെ നഷ്ടവും തങ്ങളുടെ
തങ്ങളുടെ ലാഭവും കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കേവലം കണി മാത്രമല്ല, കൈനീട്ടം മാത്രമല്ല, വീടിന്റെ 4 മൂലകളിൽ കുതുക്കിയിട്ടുള്ള കുപ്പികളിലാണ് വീടിന്റെ ഐശ്വര്യമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ. അതേ പ്രകാരം തന്നെ വാഹനങ്ങളിൽ തൂക്കിയിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുനാരങ്ങയിലും അതേ പ്രകാരം തന്നെ പച്ചമുളകിലും വാഹനത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം കാണുന്നവരില്ലേ. വാഹനത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന തകിടില് വാഹനത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം കാണുന്നവരില്ലേ. ഈ തകിടുകൾ അവരെ രക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ ചെറുനാരങ്ങ അവരെ രക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കുപ്പികൾ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളില് ഉറുക്കുകളിലേക്ക്, ചരടുകളിലേക്ക്, ഏലസുകളിലേക്ക്, കൈകളിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ചരവും കഴുത്തിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഉറുക്കും അരയിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഏലസും അവന്റെ രോഗം മാറ്റുമെന്നും അവന് പ്രശ്നങ്ങൾ നീക്കിക്കൊടുക്കുമെന്നും അവന് ഐശ്വര്യം നൽകുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസികളുടെ ലോകത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഖുർആൻ അവരോട് ഉണർത്തുന്നത്, ഹേ ജനങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മയുണ്ട് എങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പടച്ചവന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മിൻ റഹ്മത്തിൻ, പടച്ചവന്റെ ഏതെങ്കിലും കരുണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫലാ മുംസിക ലഹാ, അത് തടഞ്ഞു നിർത്തുവാൻ ലോകത്ത് ഒരാളും തന്നെ ഇല്ല. വമാ യുംസികു, അല്ലാഹു ഏതെങ്കിലും അനുഗ്രഹം നിങ്ങളെ തൊട്ട് തടഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫലാ മുർസില ലഹു, അത് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുതരുന്നവനില്ല. ഒരു തങ്ങളുമില്ല, ഒരു ഉറുക്കുമില്ല, ഒരു ചരടുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം അവലംബിക്കുവാനും അള്ളാഹുവിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുവാനും കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും അവനിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ അവലംബം അർപ്പിക്കുന്നത് പലരിലേക്കുമാണ്. അള്ളാഹു സർവശക്തനാണ്, നമ്മൾ നിസ്സാരരാണ്. അള്ളാഹു അനശ്വരനാണ്, നമ്മൾ നശ്വരരാണ്. അള്ളാഹു ആശ്രയമാണ്, നമ്മളാണെങ്കിൽ ആശ്രിതരാണ്. ആ പടച്ചവൻ ലോകത്തെല്ലാവരെയും കാണാനും എല്ലാവരെയും അറിയാനും എല്ലാവരുടെ മനസ്സിന്റെ നൊമ്പരങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും പരിദേവനങ്ങളും നിരാശകളും പ്രാർത്ഥനകളും അറിയുന്നവനുമാണ്. അവനെ പോലെ എല്ലാം അറിയുന്നവൻ ആരുമില്ല, അവനെ പോലെ എല്ലാം കേൾക്കുന്നവൻ ആരുമില്ല, അവനെ പോലെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ആരുമില്ല. ആ പടച്ചവന്റെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഏതൊരു സമയത്താണോ നമ്മുടെ ജനതയെ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അപ്പോൾ മാത്രമേ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ വിഭാടനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇന്ന് ആളുകൾ പലതിലേക്കും ചേർത്തി പറയുകയാണ്, പലതിലേക്കും വസ്തുക്കളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തി പറയുകയാണ്. വസ്തുക്കൾ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല, ലോകത്തൊരു പടപ്പും കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല. നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവാണ്, അവനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെ പിന്നിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ. അവനിലേക്കാണ് മനുഷ്യർ അവലംബിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ അവലംബിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അമ്നി ലഭിക്കും. ഇല്ലെങ്കിലോ അവൻ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതേത് ബീവിമാരിലേക്കും തങ്ങന്മാരിലേക്കും, അതേത് ശേഖന്മാരിലേക്കും സ്വാമിമാരിലേക്കും സ്വാമിനിമാരിലേക്കും, അത് ബിഷപ്പുമാരിലേക്കും അച്ഛന്മാരിലേക്കും നീളും. ആരും അവനെ ചൂഷണം ചെയ്യും. സന്തോഷ് മാധവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ, ഭദ്രാനന്ദൻ സ്വാമി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറി 2 വെടിപൊട്ടിച്ചപ്പോ മാധ്യമങ്ങളും ചാനലുകളും നമുക്ക് മുമ്പിൽ നിരത്തി തന്ന നാറുന്ന നീറുന്ന കഥകൾ ഓർമ്മയില്ലേ? മനുഷ്യർ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത് കേവലം പടപ്പുകളെയാണ്, നിസ്സാരന്മാരെയാണ്. ആ നിസ്സാരന്മാരാണ് ഈ മനുഷ്യരെ മുഴുവനും ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവനെ പടച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന, അവന്റെ അന്തരാത്മാവുകളിലുള്ള, അവന്റെ മിടിപ്പുകൾ അറിയുന്ന, അവന്റെ രക്തത്തിലൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രക്തയോട്ടം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു പടച്ചവനിലേക്ക് പടപ്പുകളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക. ആ വിശ്വാസ വിശുദ്ധിയാണ് മനുഷ്യർക്ക് നൽകുന്ന സമാധാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രം. സമാധാനം അവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കേണ്ടത്. അല്ലാഹുമ്മ അന്തസ്സലാം, ആ പടച്ചവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന സമാധാനം ഭൂമിയിൽ മറ്റൊരു കേന്ദ്രത്തിൽ പോയാലും ലഭിക്കുന്നില്ല, ഭൂമിയിൽ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോയാൽ ലഭിക്കുന്നില്ല. ജാറങ്ങളിലേക്ക്, മക്കാമുകളിലേക്ക്, ദർഗകളിലേക്ക് ആളുകൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? അവരവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, അവരവർക്ക് കൈമുതലാക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആളുകളെ അവലംബിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന കാണിക്കകളും നേർച്ചകളുമാണെങ്കിൽ പടച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വിശ്വാസം കൊണ്ടുണ്ടാകേണ്ടുന്ന ആത്മവിശ്വാസം, ആർജവത്വം, ആ ആർജവത്വം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ മറ്റൊന്നിനെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. അവർക്ക് മനസ്സമാധാനം ലഭിക്കും. ആ മനസ്സമാധാനത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭൂമിയിൽ അവരെ പോലെ മനസ്സന്തോഷവും മനഃശാന്തിയും അനുഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരാളും ഉണ്ടാവില്ല. പടച്ചവന്റെ ഏത് പ്രതിസന്ധികൾക്ക് മുമ്പിലും പതറാതെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് ആളുകൾ തളർന്നു പോകുന്നത് എവിടെയാ? ഇന്ന് ആളുകൾ എവിടെയൊക്കെയാ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വന്നു ഭവിക്കുമ്പോഴേക്ക് തകർന്നു പോകുന്നത്? ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെ അതിജയിച്ച അമ്പിയാക്കളുടെ ചരിത്രങ്ങള് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം വന്നാലും ഹസ്ബിയല്ലാഹ്
എനിക്ക് അല്ലാഹു മതി എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ആ തീരുമാനത്തിൽ പടച്ചവന്റെ നസുറുണ്ടാകും, പടച്ചവന്റെ സഹായമുണ്ടാകും, പടച്ചവൻ എന്റെ കൈപിടിക്കും, പടച്ചവൻ അവനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അഗ്നികുണ്ഡത്തിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങിയ ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമിന് അതിനുള്ള ആർജവത്തെ ലഭിച്ചത് അവിടെ നിന്നാ, അതിനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ലഭിച്ചത് അവിടെ നിന്നാ. അല്ലാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസം കൊണ്ട് അഗ്നി തണുത്തുപോയി. യാനാറു കൂനി ബർദം വസലാമൻ അലാ ഇബ്രാഹിം, ഇബ്രാഹിമിന്റെ മേലിൽ തണുത്തുറഞ്ഞു തീജ്വാല. വാൾത്തലപ്പ് മുമ്പിൽ കിടക്കുവാൻ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് ആർജവം ലഭിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ആ പൊന്നുമോന്റെ കൈപിടിച്ചു പോകുന്ന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് ആറ്റുനോറ്റുണ്ടായ സന്താനത്തെ ബലി കൊടുക്കുവാനുള്ള മനസാക്ഷി ഉണ്ടായത് അവിടെ നിന്ന്, നിർഭയത്തെ ലഭിച്ചത് അവിടെ നിന്ന്. ഹസ്ബി അല്ലാഹ്, അല്ല മതി എന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ്. ഇന്ന് ആളുകൾക്ക് അല്ല പോരാ, അല്ലാഹു മതിയായവനല്ല. അവരവലംബമർപ്പിക്കുന്നത് പലരിലുമാണ്. അവർ പല ധാർഗകളിലും ജാറങ്ങളിലും മക്കാമുകളിലും ബീവിമാരിലും തങ്ങന്മാരിലുമാണ്. ആരാ ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താന്ന് കൃത്യമായ ധാരണ പോലുമില്ല. ഖുർആൻ അവരെ ഉദാഹരിച്ചതുപോലെ വിശ്വാസ വൈകല്യം ബാധിച്ചവര്, വിശ്വാസത്തിൽ കളങ്കം ബാധിച്ചവര്, ശിർക്ക് വെക്കുന്നവര്, ബഹുദൈവ വിശ്വാസം വെക്കുന്നവര്, ആകാശത്ത് നിന്ന് വീണവനെ പോലെയാണ്. അവനങ്ങനെ അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അപ്പൂപ്പൻ താടിയെ പോലെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാറ്റ് അവനെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു, പക്ഷി അവനെ റാഞ്ചിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഏത് പടുകുഴിയിലും അവൻ പോയി പതിച്ചേക്കാം. ആരാ എന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക? മമ്പറത്തെ തങ്ങളാണോ, മടുവൂര വലിയാണോ, പുത്തമ്പള്ളി വലിയാണോ, ഉള്ളാളത്തെ തങ്ങളാണോ, ഭീമാപ്പള്ളി ബീവിയാണോ? ആരെന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും? കൃത്യമായ ഉത്തരമില്ലല്ലോ. ആരിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴുകിപ്പോകും? അവനങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ വിശ്വാസിക്ക്, വിശ്വാസ വിശുദ്ധി കൈവരിച്ചവന് ഓരോ നമസ്കാര ശേഷവും അള്ളാഹുവിനോട് പറയാം, അല്ലാഹുമ്മ ലാ മാനിഅ ലിമാ അഅ്തൈത, പടച്ചവൻ തന്നത് തടയാനാളില്ല, വലാ മുഅ്തിയ ലിമാ മനഅത, അവൻ തടഞ്ഞത് തരാനുമാളില്ല. അല്ലാഹുവാണെല്ലാം നൽകുന്നവൻ, അല്ലാഹുവാണെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ, അല്ലാഹുവാണെല്ലാം കാണുന്നവൻ, അല്ലാഹുവാണെല്ലാം കേൾക്കുന്നവൻ. അവനെപ്പോലെ കാണുന്നവൻ ആരുമില്ല, അവനെപ്പോലെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ആരുമില്ല. കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യര്, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആവശ്യങ്ങള്, ആയിരക്കണക്കിന് ഭാഷകള് ഒരേ സമയത്ത് പടച്ചവനോട് ചോദിച്ചാലും എല്ലാം കേൾക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ, എല്ലാം കാണാൻ കഴിവുള്ളവൻ, എല്ലാം അറിയാൻ കഴിവുള്ളവൻ, ആ പടച്ചവനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പടച്ചവനവർക്ക് മതിയായവനാണ്. കാരണം അവനെ പോലെ അവരോട് കരുണയുള്ളവൻ മറ്റാരുമില്ല. ഭൂമിയിൽ പടച്ചവനെ പോലെ നമ്മളോട് കരുണയുള്ളവൻ മറ്റാരുമില്ല. നേരെ മറിച്ച് മറ്റുള്ളവര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ? നേർക്ക് നേരെ പടച്ചവനോട് ചോദിക്കേണ്ടതിന് പകരം, നേർക്ക് നേരെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന് പകരം ഇടയാളന്മാര് വേണം, ഇടത്തട്ട് കേന്ദ്രം വേണം. ദൈവത്തോട് നേർക്ക് നേരെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല എന്നാണ്. എന്നിട്ട് പടച്ചവനിൽ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായൊരു വാദം ആരോപിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾക്ക് നേർക്ക് നേരെ ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ശക്തിയാണ് എന്നുള്ള ദുരാരോപണം. അതിന്റെ ഗുരുതരമായ ഭവിഷ്യത്ത്, അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്ന പരോക്ഷമായ വാദമെന്താ? എനിക്ക് എന്റെ പടച്ചവനോട് നേർക്ക് നേരെ ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടച്ചവൻ അത്രത്തോളം ക്രൂരനാണെന്നാണോ, എന്നോട് കരുണയില്ലാത്തവനാണെന്നാണോ? എങ്കിൽ ആലോചിച്ചു നോക്ക്. ഈ മനുഷ്യരോട് പടച്ചവനെ പോലെ കരുണയുള്ളവൻ ലോകത്താരാ ഉള്ളത്? അവനെ പോലെ കരുണയുള്ളവൻ, അവനെ പോലെ ഇഷ്ടമുള്ളവൻ ഏത് നിർമ്മതവാദിക്കും, ഏത് നിരീശ്വരവാദിക്കും, ഏത് പടച്ചവനെ തെറിവിളിക്കുന്നവർക്കും പടച്ചവന്റെ അനുഗ്രഹമില്ലേ? ഭൂമി പടച്ചോന്റെതാണ്. ആ പടച്ചവന്റെ അതിഥികളാണ് നമ്മൾ. ആതിഥേയൻ പറയുന്നത് പോലെ ജീവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ആതിഥേയൻ അവന്റെ ആതിഥേയത്തിൽ ഒരു കുറവും വരുത്തുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായു 25,920 പ്രാവശ്യമാണ്. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ 2 വൃക്കകളിലുള്ളത് 25 ലക്ഷം നെഫ്രോണുകളാണ്. ഈ സകല സൗകര്യങ്ങളും പടച്ചവൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മത നിഷേധിക്കു നൽകുന്നു. അവനും ആരോഗ്യമുണ്ട്, അവനും സന്താനമുണ്ട്, അവനും സൗഖ്യമുണ്ട്, അവനും രോഗശമനമുണ്ട്, അവനും സന്താനങ്ങളുണ്ട്, അവനും ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പരിധിവരെയുള്ള മുഴുവൻ അനുഗ്രഹങ്ങളും പടച്ചവൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പടച്ചവനെ തെറിവിളിക്കുന്നവർക്കും അല്ലാഹു ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത്രത്തോളം പടച്ചവൻ മനുഷ്യരോട് കരുണയുള്ളവനാണ്. എന്നിട്ട് ആ പടച്ചവൻ മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി കാണിക്കണമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പകരം നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം, അവനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കണം, അവനോട് മാത്രം ചോദിക്കണം. സൂറത്തുൽ ഗാഫിറില്
ഭൂമിയെ നിങ്ങൾക്ക് വാസയോഗ്യമാക്കി തന്നത് പടച്ചവനാണ്. വസ്സമാഅ ബിനാഅ, നക്ഷത്രാങ്കിത കോടി നക്ഷത്രങ്ങള് വനലോകത്ത് സംവിധാനിച്ച് ആകാശത്ത് മേൽക്കൂരയാക്കി തന്നത് ഈ പടച്ചവനാണ്. വസവ്വറക്കും ഫഅഹ്സന സുവറക്കും, മനോഹരമായ രൂപം നൽകി നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മനോഹരമായ രൂപം ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഈ പടച്ചവനാണ്. വറസഖക്കും മിനത് ത്വയ്യിബാത്ത്, സംശുദ്ധമായ ഭക്ഷണമാണ് മനുഷ്യൻ ഭക്ഷിക്കുന്നത്. ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള സംവിധായകനും പടച്ചവനാണ്. ഇങ്ങനെ എല്ലാം തരുന്ന പടച്ചവൻ, എല്ലാറ്റിന്റെ പിന്നിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പടച്ചവൻ. ദാലിക്കുമുല്ലാഹു റബ്ബുക്കും, അവനാ നിങ്ങളെ നാഥൻ, അവനാ നിങ്ങളെ രക്ഷിതാവ്. തബാറകല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ, ലോക രക്ഷിതാവായ പടച്ച തമ്പുരാൻ അനുഗ്രഹപൂർണനാണ്. ഹുവൽ ഹയ്യ, ഇതൊക്കെ ചെയ്തു തന്ന പടച്ചവൻ മറവിയായിട്ടില്ല, അവൻ മരിച്ചുപോയിട്ടില്ല, അവന് ജനിമൃതികളില്ല, അവന് പരിധികളില്ല, അവന് പരിമിതികളില്ല, അവന് മറവിയില്ല, അവന് മരണമില്ല. ആ പടച്ചവൻ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഫദ്ഉഹു, ഇനി നിനക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നാൽ അവലംബിക്കേണ്ടത് അവനോടാണ്, ചോദിക്കേണ്ടത് അവനോടാണ്, പറയേണ്ടത് അവനോടാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അവനോടാണ്. മുഖ്ലിസീന ലഹുദ്ദീൻ, ആത്മാർത്ഥമായി നീ എല്ലാം ചെയ്തു തന്ന പടച്ചവനോട് ചോദിക്ക്. ഇത് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട സമുദായം, ഇത് ഉത്ബോധിപ്പിക്കപ്പെട്ട സമുദായം, ഈ സന്ദേശം മാനവികതയുടെ മാർഗദർശക ഗ്രന്ഥമായ വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ സന്ദേശമാണ്. ഈ സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടുന്ന ജനത ആരുടെ മുമ്പിലേക്കാ കാൽക്കീഴിൽ വീഴുന്നത്? ആരോടൊക്കെയാ ചോദിക്കുന്നത്? എന്തിനെയൊക്കെയാ ഭയപ്പെടുന്നത്? ജിന്നിനെ ഭയപ്പെടുന്നവരില്ലേ? പ്രേതത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവരില്ലേ? ചീവീട് കരഞ്ഞാൽ ഭയപ്പെടുന്നവരില്ലേ? അല്ലേ കൂമൻ മൂളിയാൽ ഭയപ്പെടുന്നവരില്ലേ? ആരൊക്കെയാ പേടിക്കുന്നത്? ആരോടൊക്കെയാ അർത്ഥിക്കുന്നത്? ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശുദ്ധനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജ്യോത്സ്യനോ മുട്ടയിൽ 4 വര വരച്ചാല് തന്റെ ജീവിതം തകർന്നു പോകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യ, ഉലൈക ലഹുമുൽ അംന, നിർഭയത്വം നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഈമാനിൽ ദുൽമുണ്ടെന്ന് ചുരുക്കം. ഏതോ ചില പണിക്കാരൻ, ഏതോ ചില മാരണക്കാരൻ കരിക്കിൽ 4 വര വരച്ചാല് നിന്റെ കച്ചവടം പൊട്ടിപ്പോകുമെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ഈമാനിൽ ദുൽമുണ്ട്, നിനക്ക് നിർഭയത്വം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നതല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് ഈമാനിൽ ദുൽമ കലർത്താതെ എനിക്കെന്റെ റബ്ബ് മതി, എല്ലാം നൽകിയ റബ്ബ്, എല്ലാം കാണുന്ന റബ്ബ്, എല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബ്, എല്ലാവർക്കും അവലംബമാകുന്ന റബ്ബ്, എല്ലാവരോടും സ്നേഹമുള്ള റബ്ബ്, എല്ലാവരോടും കരുണയുള്ള റബ്ബ്, എല്ലാവരും മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടുന്ന റബ്ബ്. ആ റബ്ബ് ഹസ്ബി അല്ലാഹ്, അവൻ എനിക്ക് മതി എന്നുള്ള തീരുമാനം ഒരു വിശ്വാസിക്കുണ്ട് എങ്കിൽ അവൻ ആർജവത്വമുണ്ടാകും, അവൻ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടാകും. അവൻ പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിഭാസങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നവനല്ല, അവൻ ആരുടെ മുട്ടയപ്പണിയും ഭയപ്പെടുന്നവനല്ല, അവൻ ഒരു തകിടും ഭയപ്പെടുന്നവനല്ല, അവനൊരു കരിക്കും ഭയപ്പെടുന്നവനല്ല, അവനൊരു ചീവീട് കരഞ്ഞാലും പേടിയില്ല, അവനൊരു കൂമ മൂളിയാലും പേടിയില്ല. അവന്റെ ജീവിതം ഉറുക്കുകളിലല്ല, അവന്റെ ജീവിതം ഏലസുകളിലല്ല, അവൻ അഭയമർത്തിക്കുന്നത് ദർഗകളിലല്ല, അവൻ അഭയമർത്തിക്കുന്നത് മുത്തു മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോടുമല്ല. പ്രവാചകന്റെ മുടി എന്ന പേരിൽ കൊണ്ടുവന്ന മുടിയുമായി കേരളത്തിൽ ഊരുതണ്ടിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ കേരള ജനതയെ വിശ്വാസ വൈകല്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഈ ജനതയിൽ എത്രയോ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നവര് പുതിയൊരു 40 കോടിയുടെ പള്ളിയും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പള്ളിപ്പിരിവുമായി നടക്കുമ്പോഴും അവിടെയും വിശ്വാസ വൈകല്യം ബാധിച്ച ആളുകൾ വെള്ളത്തിന്റെ മേൽ അഭയമർത്തിച്ച് വെള്ളമാണെല്ലാറ്റിനും പരിഹാരമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് സ്നേഹമുണ്ടാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ജനതയിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് അന്ധവിശ്വാസത്തെ വിപണനം ചെയ്യുന്നവര് അവര് തന്നെയായിരുന്നു. ബാക്കി എല്ലാം മതത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും മുഴുവനും കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്നവര് അവര് വീണ്ടും വിശ്വാസ വൈകല്യത്തിലേക്ക് ജനതയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബോംബെയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ജാലിയൻ വാല മുടിയുമായിട്ടാണെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് വിശ്വാസ വിശുദ്ധിയുള്ള നമ്മളാണ്. കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിലുള്ള വിശ്വാസം അത് നമുക്കെങ്ങനെയാ? അവിടത്തെ മുടിയിലും അവിടത്തെ വെള്ളത്തിലും അവിടത്തെ വസ്ത്രത്തിലും ദീനിനെ കാണുന്നവര് ആദർശത്തിൽ കാണുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവരെ തിരിച്ചു വിളിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പൂർണ്ണത അവിടത്തെ പിൻപറ്റുന്നതിലാണ്, അവിടത്തെ ഇത്തിബാ ചെയ്യുന്നതിലാണ്. ഇൻ കുന്തും തുഹിബ്ബൂനല്ലാഹ, അല്ലാഹുവിനോടുള്ള ഇഷ്ടം പോലും ഫത്തബിഊനി, എന്നെ പിൻപറ്റി കാണിക്കണമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ഇത്തിബായിൽ നിന്ന് പിറകോട്ട് പോയ ജനതയെ ആ വിശ്വാസത്തിൽ പോലും വൈകല്യം കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നവര് ഇസ്ലാം കാര്യത്തിലും ഈമാൻ കാര്യത്തിലുമൊക്കെ വിശ്വസിക്കുവാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചിലതിന് അപ്രധാന
ബഹുമാനം കൊടുത്തു, ചിലതിന് പ്രാധാന്യമില്ലാത്തതിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തു, വിശ്വസിക്കേണ്ടതിൽ വൈകല്യം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ വഴിപഴിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ നിന്ന് വിശ്വാസ വിശുദ്ധിയോടുകൂടി ആദർശത്തിന്റെ മേഖലകളിലേക്ക്, ആദർശത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക്, ഒരു നല്ല ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ആ പ്രബോധന കർമ്മമാണ് ഈ യുവത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് പറയുകയല്ലാതെ അതങ്ങ് മനസ്സുകളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല, അതൊരനുഭവമായി മാറുന്നില്ല. കേവലം വിശ്വാസമെന്ന് മാറി അതൊരു ഉപരിപ്ലവമായ സംഭവമായി തീരുന്നു. വിശ്വാസം ഒരു അനുഭവമാകണം, അതൊരു ട്രസ്റ്റ് ആകണം, അതൊരു ഫീലിംഗ് ആകണം. ജീവിതത്തിൽ തളിർത്തും കായ്ച്ചും പൂത്തും സമൂഹത്തോട് ഇഴകിച്ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെയും അഭിമുഖീകരിക്കുവാനുള്ള ത്രാണി വിശ്വാസ വിശുദ്ധി കൊണ്ടുണ്ടാകണം. എന്തുകൊണ്ടത് ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റ് വരുമ്പോഴേക്ക്, ഒരു പേമാരി വരുമ്പോഴേക്ക്, ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വരുമ്പോഴേക്ക്, ഒരു തിരമാല വരുമ്പോഴേക്ക് ആടിയുലഞ്ഞു പോകുന്ന മനുഷ്യര് എന്തുകൊണ്ടത് സംഭവിക്കുന്നു? അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ട്. ആ വിശ്വാസം കൃത്യമാണെങ്കിൽ, റബ്ബിലുള്ള വിശ്വാസം കൃത്യമാണെങ്കിൽ, ഏത് പ്രശ്നങ്ങളെയും അവന് അഭിമുഖീകരിക്കാം, ഏത് പ്രയാസങ്ങളെയും അവന് അഭിമുഖീകരിക്കാം. നിരന്തരമായി വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീട്ടിലുള്ളൊരു പ്രശ്നം, അത് ബാത്റൂം ആ ഭാഗത്തായത് കൊണ്ടാണ്, മതില് ഈ ഭാഗത്തായത് കൊണ്ടാണ്, വഴി ഈ ഭാഗത്തായത് കൊണ്ടാണ്. പൊളിച്ചോ ആ മതില്, പൊളിച്ചോ ആ ബാത്റൂം, മാറ്റിക്കോ ഈ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും തങ്ങളോ മുസ്ലിയാരോ കണക്ക് നോട്ടക്കാരനോ വന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് തന്റെ വീട്ടിന്റെ പ്രശ്നം ഒരു ബാത്റൂമാണെന്ന്, തന്റെ വീട്ടിന്റെ പ്രശ്നം ഒരു വഴിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വിശ്വാസ വൈകല്യം ബാധിച്ച ലോകത്ത്, പടച്ചവനിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് പടച്ചവനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് കലിമത്തു ത്വയ്യിബയിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്. ഖുർആൻ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ പവിത്രത പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എങ്ങനെയാ? അസ്ലുഹ, അതിന്റെ അസല് സാബിത്തുൻ, അത് അടിയുറച്ചതാണ്, അത് വേരുറച്ചതാണ്, അത് ആടിയുലയാത്തതാണ്, അത് തകർന്നു പോകാത്തതാണ്, അത് വളർന്നു പോകാത്തതാണ്. ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെയും അതിജയിക്കുവാനുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ കരുത്ത്, പ്രിയമുള്ളവരെ, അത് വിശുദ്ധമായ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിർവഹിച്ച പ്രബോധന ദൗത്യത്തിന്റെ വിജയം എവിടെയായിരുന്നു? അള്ളാഹു സഹായിക്കും, അള്ളാഹു ഉണ്ട് പിന്നിൽ എന്ന അടിയുറച്ച വിശ്വാസമായിരുന്നു. എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. ചുറ്റുഭാഗത്തുമുള്ള സഹാബികൾക്ക് പോലും എത്രയോ സമയങ്ങളിൽ ചഞ്ചല ചിത്തരായി പോയി. പക്ഷെ അചഞ്ചലമായ ഒരു മനസ്സോടുകൂടി, പടച്ചവനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ആ വിശ്വാസം തന്റെ സഹാബികളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് നസ്റുണ്ടായി, സഹായമുണ്ടായി, ഫത്ഹുണ്ടായി. അറേബ്യ മുഴുവനും ഇസ്ലാമിന്റെ ശീതളച്ചായയിലേക്ക് വന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ മേഖല സ്വയം വെട്ടിത്തെളിയിച്ച്, അതിൽ സ്വയം അഭിരമിച്ച് അതിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം നടന്നു നീങ്ങണം. പടച്ചവനെ മാത്രം ഭയപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ആ ഈമാൻ കൊണ്ടുള്ള മാധുര്യം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണിക്കാൻ കഴിയണം. ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും, എന്തിനെയൊക്കെ പേടിപ്പിച്ചാലും, ആരെയൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാലും, ആരുടെ മുമ്പിലൊക്കെ നമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും, ഏത് അത്ഭുതങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചാലും, ഒരത്ഭുതത്തിന്റെ പിന്നിലും നമ്മൾ പോകുന്നവരല്ല, ഒരത്ഭുതത്തിന്റെ പിന്നിലും നമ്മൾ വീഴുന്നവരല്ല, ഒരത്ഭുതത്തിന്റെ മുമ്പിലും നമ്മൾ നമിക്കുന്നവരല്ല. അത്ഭുതങ്ങളുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ ഒരു പടച്ചവനുണ്ട്. അവൻ റബ്ബുൽ ആലമീനാണ്. എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളുടെയും അത്ഭുതമാണ്, എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും സൃഷ്ടാവാണ്. ആരെന്ത് പ്രവർത്തിച്ചാലും ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള കരങ്ങളെ പടച്ചവനാണ്. അതുകൊണ്ട് ആര് വായിൽ സഞ്ചരിച്ചാലും, ഏതൊക്കെ ആളുകള് ഏതൊക്കെ അത്ഭുതത്തിന്റെ പേരില് ലോകത്ത് തങ്ങളുടെ മതപ്രബോധനവും അന്ധവിശ്വാസവും വിപണനം ചെയ്താലും ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ദർഗകളിലേക്ക്, മക്കാമുകളിലേക്ക്, ആൾദൈവങ്ങളിലേക്ക്, പലതിലേക്കും ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്ങനെയാ? വിപണനം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? ആളുകളെ വിപണനം ചെയ്യുന്നത് ഈ തന്ത്രത്തിലൂടെയാണ്. അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട്, അത്ഭുതത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. വിശ്വാസിക്ക് എന്തെന്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടാലും അത്ഭുതങ്ങളുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൈനീട്ടുക എന്നതല്ലാതെ വേറെ മാർഗമില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈമാൻ എന്ന പേരിൽ
നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഓരോ വിശ്വാസവും അത് കളങ്കരഹിതമായിരിക്കണം. അതിൽ ദുൽമ കളരാൻ പാടില്ല. പടച്ചവന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ചെയ്യുന്ന ആരുമില്ല. നമുക്ക് പാപം പുറത്തു തരാൻ ആരുമില്ല. നമുക്ക് നരകമോചനം നൽകാൻ ആരുമില്ല. നമുക്ക് ഹിദായത്ത് ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ല. മുഹ്യിദ്ദീൻ ശൈഖിനോട് ഹിദായത്തിന് ചോദിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇന്നില്ലേ? മുത്തു മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് പാപമോചനം തേടുന്ന ആളുകൾ നമുക്കിടയിലില്ലേ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് നരകമോചനം തേടുന്ന ആളുകൾ നമുക്കിടയിലില്ലേ? ഇങ്ങനെ നരകമോചനം തേടുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളോട്, പാപമോചനം തേടുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളോട് അത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതല്ല, ഇസ്ലാം നിർദ്ദേശിച്ചതല്ല. നിങ്ങളുടെ പാപം പൊറുക്കാൻ പടച്ചവനല്ലാത്ത ഒരാളും നിങ്ങളുടെ പാപം പൊറുക്കില്ലെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഈ ദർശനത്തിന്റെ വക്താക്കള് എന്തുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് പാപമോചനം തേടുന്നതിലേക്ക് എത്തി? ചരിത്രത്തിന്റെ ആവർത്തനമാണ്, ഇന്നലകളിൽ നടന്നതിന്റെ ആവർത്തനമാണ്. തൗഹീദിൽ നിന്നേ അതിന്റെ വ്യതിയാനമുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ആദം അലൈഹിസ്സലാം തൗഹീദുമായി കടന്നു വന്നവരാണ്. ആ ആദം അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ സന്താനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വദ്ദും യഊസും യഊക്കും ഉണ്ടായതെങ്കിൽ അതിനുശേഷം നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ കൂടെ വളരെ പരിമിതമായ ആളുകളായിരുന്നു കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാചകന്മാർ വന്നത് എങ്കിൽ ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ നിയോഗത്തിന്റെ ദൗത്യം എന്തായിരുന്നു? തൗഹീദിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ശിർക്കുണ്ടാകും, തൗഹീദിന്റെ വക്താക്കളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ശിർക്കുണ്ടാകും. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ച് ഫറോവയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് കടൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയ, നൈൽ നദി കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയ, വിശ്വാസത്തിന്റെ പവിത്രമായ മേഖലയിൽ വിരാജിച്ച വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആളുകൾ കൊണ്ട് കേവലം 40-50 ദിവസം വിട്ടുനിൽക്കുമ്പോഴേക്ക് അവരും പോയി വീണു ശിർക്കിലേക്ക്. ഇത് വിശ്വാസ വൈകല്യം ബാധിക്കുന്നതിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഇന്നലകളിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഇതിന്റെ ആവർത്തനം സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇത് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആ മേഖലയിലേക്ക്, അതിന്റെ അനുഭൂതി, അതിന്റെ മാധുര്യം തിരിച്ചറിയുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വിളി അവസാനിപ്പിക്കാവതല്ല. നിരന്തരം ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, നിരന്തരം ഇതിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നേരത്തെ ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ഹൈദരാബാദിലുള്ള ആ പണ്ഡിതൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നോക്കൂ, നമ്മുടെ നാടുകളിൽ അല്ല, ലോകത്ത് മൊത്തം 350ഓളം കോടി 350ഓളം കോടി അമുസ്ലിമീങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. നമ്മളൊരു 160 കോടി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആളുകൾ, കൂടുതലും അമുസ്ലിമീങ്ങളാണ്. ദഅവത്തെത്തണ്ടേ, അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ, നരകത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിക്കണ്ടേ. കൂടുതൽ ആള് നരകത്തിലാണെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നു. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അലസരാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഖുതുബയില് ഖൗമിൽ കാഫിരീൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ആമീൻ പറയുക എന്നല്ലാതെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക്, വിശ്വാസത്തിന്റെ മാധുര്യത്തിലേക്ക് ആളുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്. നമുക്ക് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ നേരമില്ലെന്ന് ചുരുക്കം. അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക എന്നുള്ളത് വമൻ അഹ്സനു ഖൗലം മിമ്മൻ ദഅ ഇലല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിലേക്ക് വിളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞവൻ ആരാണ് എന്നാണ്. നാം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനവും അതാണ്. എന്ത് വിശ്വാസത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? മാനവിക ഐക്യത്തിലേക്ക്, മനുഷ്യ സമാധാനത്തിലേക്ക്, മനസ്സുകളുടെ ശാന്തിയിലേക്ക്, ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യബോധത്തിലേക്ക്. കാരണം എന്താ? പടപ്പുകളുടെ മുഴുവനും പടച്ചവനാണ് അള്ളാഹു. അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദൈവമല്ലല്ലോ, അറബികളുടെ ഗോത്ര ദൈവമല്ലല്ലോ, ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിന്റെ കുലദൈവമല്ലോ. അവൻ എല്ലാവരുടെയും ദൈവമാണ്, അവൻ എല്ലാവരുടെയും പടച്ചവനാണ്. എല്ലാവരുടെ പടച്ചവനിലേക്കും വിളിക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാം നിർവഹിക്കുന്നത് വർഗീയമായ ഒരു ക്ഷണമല്ല. അത് മാനവിക കുലത്തിന്റെ രക്ഷയുടെ സ്ഥാനമാണ്, രക്ഷയുടെ ആദർശമാണ്, രക്ഷയുടെ സന്ദേശമാണ്. അള്ളാഹുവിലേക്ക് വിളിക്കുക എന്നതാണ് വിശ്വാസി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വാക്ക്, ഏറ്റവും ഉച്ചരിക്കുന്ന വാക്ക് എങ്കിൽ ആ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നാം ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അവൻ നമുക്ക് മതി, അവൻ നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട്, അവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങി പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് നിരന്തരം ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ബാക്കി എല്ലാവരും അവരാരാകട്ടെ, ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അടക്കം പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെടാവതല്ല, നമ്മളെ കാണുന്നവരല്ല, നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരല്ല, നമുക്കെന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരല്ല. ഇത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളും നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട്, അവരും നമുക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശത്തിന്റെ കടക്കൽ കത്തിവെക്കുന്ന ആളുകൾ നിരന്തരമായി തങ്ങളുടെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഊടും പാവും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ
അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വക്താക്കളായ വിശ്വാസത്തിന്റെ വിശുദ്ധി നെഞ്ചിലേറ്റിയ നമുക്ക് ആ മാധുര്യം അനുഭവിക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതിന് നാം സ്വയം പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഈ വിശുദ്ധമായ ആദർശം നമ്മുടെ നെഞ്ചകങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പ്രസരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അനുഭവ വേദ്യമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം. പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം, എൻ്റെ റബ്ബ്, എൻ്റെ പടച്ചവൻ എന്നോട് കരുണയുള്ളവൻ, എന്നോട് അളവറ്റ സ്നേഹമുള്ളവൻ, എന്നോട് കാണിച്ച ഒരുപാട് ദയാവായ്പകൾ എൻ്റെ ജീവിതം സാക്ഷിയാണെന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ ആ സാക്ഷ്യത്തിലേക്ക്, ആ ആദർശത്തിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പതറിപ്പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും തകർന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വിശ്വാസ വൈകല്യം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചുരുക്കം. അതുകൊണ്ട് അമ്പിയാക്കളുടെ വിശ്വാസം, ആ വിശ്വാസത്തെ പവിത്രമാക്കി എടുത്തു കാണിച്ച ഖുർആൻ അവരനുഭവിച്ച പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ അവർ സ്വീകരിച്ച സമീപനവും അവരാർജിച്ചെടുത്ത വിശ്വാസ ദാർഢ്യതയും നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും, അതേ പ്രകാരം തന്നെ മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും, യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും ഒക്കെ, അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് രോഗം വന്നപ്പോഴും, സക്കരിയ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് സന്താന സൗഭാഗ്യമില്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ അവരടിയുറച്ചു നിന്നു. പടച്ചവൻ മതി, പടച്ചവൻ മതി, പടച്ചവൻ മതി. ആ വിശ്വാസ ദാർഢ്യത കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം അവർക്കുണ്ടായി. ആ സഹായം നമ്മളും പ്രതീക്ഷിക്കണം. ആ പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത് പടച്ചവനിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ആ സഹായം നമ്മൾ അർഹിക്കുന്ന രൂപത്തില് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നാം നടക്കണമെന്നും നാം ചെന്നു പോകണമെന്നും ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നാം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പ്രഖ്യാപന സമ്മേളനം ആളുകളെ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക്, ഏകദൈവ ആരാധനയിലേക്ക്, അള്ളാഹുവിലേക്ക്, പ്രപഞ്ചാധിപതിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു ദഅവാ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിന്റെ വിശുദ്ധി നാം കൈമുതലാക്കി മറ്റുള്ളവരെ അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വആഖിറു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വായനയുടെ ഇസ്ലാമിക മാനം ശബാബ് വാരിക, പുടവ കുടുംബമാസിക. ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങളിൽ പ്രമാണബദ്ധമായ ലേഖനങ്ങൾ, കാലിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ, ചോദ്യോത്തര പംക്തികൾ, തീവ്രവാദത്തിനും യാഥാസ്ഥികതയ്ക്കും നവയാഥാസ്ഥികതയ്ക്കുമെതിരെയുള്ള ശക്തമായ ചെറുത്തുനിൽപ്പ്. ശബാബ് വാരിക, പുടവ കുടുംബമാസിക, മർക്കസുദ്ദഅവ, ആറം റോഡ്, കോഴിക്കോട്. അത്തൗഹീദ് ദ്വൈമാസിക, ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങളിൽ പണ്ഡിതോചിതമായ രചനകൾ, പഠന ഗവേഷണ രംഗങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പ്രൗഢമായ പ്രതിപാദനങ്ങൾ, ആധുനിക വിഷയങ്ങളിൽ ലോക മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും മതവിധികളും. അത്തൗഹീദ് ദ്വൈമാസിക, മലയാളത്തിലെ വേറിട്ട ഇസ്ലാമിക പ്രസിദ്ധീകരണം. അത്തൗഹീദ് ദ്വൈമാസിക, KNM ഓഫീസ്, മർക്കസുദ്ദഅവ, ആറം റോഡ്, കോഴിക്കോട്.